हाँ दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब ਵਰਜੇ। मैं सुरिंदर मचाकी लाइव परत ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ कहना। हार्दिक स्वागत, खुश आमदीद, जी आਇਆਂ ਨੂੰ। हाँ दोस्तों, कुछ दिनों तो सोशल मीडिया ਤੇ एक मुद्दा काफ़ी हाईलाइट हो रहा है और इस मुद्दे के उत्ते बहुत सारे कमेंट्स, एक्शन एंड रिएक्शन हो रहे हैं। मुद्दा साड़ी सेहत नाल जुड़िया होया है, मुद्दा साढ़े सेहत तंत्र नाल जुड़िया होया है ते मुद्दा दोहां नाल ही साडियां सरकारां दियां नीयत ते नीतियां नाल जुड़िया होया। और अज वो मुद्दा फिर भखवें रूप दे विच साडे सामने आ रहा। ये नहीं कि वो पहली बार भखवें रूप च सामने आ रहा, बहुत बारी आया, पर कुछ दिनों दे विच ही चर्चा का मुद्दा बनने तो बाद अपने आप मुद्दा खत्म हो जाता रहा, शांत हो जाता रहा। हुण आउणे मुद्दे वल। मुद्दा की है? मुद्दा ये है कि बीमारी दे इलाज विच जिथे डॉक्टर ਜਾਂ सहायक स्टाफ की बहुत वड्डी भूमिका है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ दवाई, मैडिसन, इन्वेस्टिगेशन, इन्हां पक्षां ਦੀ भी काफ़ी अहमियत है। जिथे डॉक्टर ਜਾਂ पैरामैडिकल स्टाफ ਦੇ ਵਿੱਚ भी कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। उन्होंने कुछ दिन हो गए एक वीडियो वायरल की उन्होंने हवाले नाल, उन्होंने रैफरेंस नाल, जिहदे विच जिक्र किया कि दवाइयां दे उत्ते जिहड़ी MRP लिखी हुंदी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो असल दे वे कीमत तो काफ़ी वध है। 2500 दे कीमत MRP वाली मैडिसन की रीयल प्राइस 400-450 है। पर ਇਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਟੇਲ ਤੇ ਰੀਅਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ MRP ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦਰਸਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਹੈ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੇ दवाइयां अगे, दुकाना अगे काफ़ी लंबी भीड़ भी देखी गई, जोड़े लोग कुछ दवाइयां लैन लोकल तो कुछ बाहरों भी आए सी। और इस गल तो प्रेरित होकर मोगा समेत होर कई थावां तो इस तर्ज ते मोदीखाने खुलण दियां गल्लां भी आईयां, किते खोले भी गए। दूजे पासे ये भी गल सामने आई, जिवें जिंदू होरां ने दोष लाया या दावा किया कि उन्हां दी दवाई की सप्लाई बंद करन दे यतन हो रहे हैं, उन्हां नूं धमकियां भी मिल रही ने। मैं एक लाइव डिबेट देख रहा सा, जिहदे विच जिंदू होरां तो अलावा पंजाब कैमिस्ट एसोसीएशन के प्रधान भी विच बैठे सी, जिन्हां सुरिंदर नरूला सी शायद ना उन्होंने। हालांकि उन्होंने जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की, काफ़ी अपने आप को जस्टिफाई किया, दोषों तो मुक्त होने की गल की, पर नाल ही कहा जे कोई मोदीखाने खोल दे उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं गल थोड़े जे पिछे जाना। अज दुआ मोदीखाना खोलण दी गल्लां आ रही ने, जज्बात च गल्लां हो रही ने, यकीनन विच खुलना चाहिए है, पर ये वास्ते एक लम्मा सिरड़ ते लम्मी योजनाबंदी की लोड़ है। पहली गल, ये वास्ते लाइसेंस लेना
ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਨ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਜਾਂ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਲਟ ਲਿਖਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਸਾਲਟ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਦਾ, 60 ਫੈਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਂਡਡ 105 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜੈਨਰਿਕ ਸਿਰਫ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਟਰਾਜਨ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਬ੍ਰਾਂਡਡ 45 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨੌਨ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਜੈਨਰਿਕ 2.5 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰੇਟਸ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਸਾਲਟ ਲਿਖਣਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। MRP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ 2537 ਰੁਪਏ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰਗਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ MRP 'ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਜਾਂ 15% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ 2500 ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਹਦੀ 459 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਮਿਸਟ ਨੇ 10 ਜਾਂ 15 ਜਾਂ 20% ਵੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, 2500 ਵਾਲੇ ਦਾ 20% ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 500 ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, 2000 ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਸਟਮਰ ਗਾਹਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟ ਇਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਿ 459 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਂ 2000 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ ਜੈਨ ਕਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਉਸ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਕਈ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਵਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰਚੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕੈਮਿਸਟ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਫਲਾਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਾ। ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀ 19,000 MRP ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਆ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ, ਬਾਰਗਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਸੇ ਪਾਸੋਂ 18-19 2000 'ਚ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ,
ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਆ, ਲੈਬ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ, FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੱਕ ਲੈਬ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਰੈਫਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਲੈਬ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੱਖ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈਲਥ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਪਾਇਆ, ਮੈਡੀਸਨ ਦਵਾਈਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਮੁੱਖ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ MRP ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ MRP ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਟੈਕਸਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਹੋਲਸੇਲਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਰਿਟੇਲਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਡਰੱਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਢਾਂਚਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੋ ਸੰਸਥਾ। 2013 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਰਿਟ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੇਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਜਾਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਬਲਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੇ 'ਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲਟਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੌਬੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪन्न ਉੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਕਟ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਜੇ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ 2.5 ਦਿਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ
ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਵਕਤੀ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜਿੰਦੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਸਟ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਾਲਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਸਟ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਭਖਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਹਿਲਜੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੁੱਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਣੀ ਮੱਥੇ ਸ਼ਾਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ, ਉਸਾਰਿਆ, ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਫਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਸ 'ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਾਅਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੇਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਪੂਅਰ ਫਰੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ WHO ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਲੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕੇਅਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7-7, 10-10, 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਸਿਰਫ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕੇਅਰ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੂਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਥਿਕਸ ਸਮਝਦੇ ਆ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਕਾੜੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਨਹੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ? ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋਹਰੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਹੌਸਪੀਟਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਮੁੜ ਸਾਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੌਸਪੀਟਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੌਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤਰਜੀਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੌਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੌਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਅੰਡਰਟੇਕ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਪੇਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬੀ ਹੈ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਵਾਇਆ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੰਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, YouTube ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਕੇ, ਖਬਰਾਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਫੀਚਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ 2022 ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਮੁਹਿੰਮ ਖੜੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੀੜਾ ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਰਥਿਕ ਡਾਕਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਟਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਚਾਕੀ ਲਾਈਵ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਜਾਜ਼ਤ।